کہاں کہاں بگڑ رہے ہیں ابھی میں دھیرے دھیرے بتاؤں گا. ہمارے کچھ نوجوانوں کا بال سور کٹ بال ہے. حقاً ایمانداری بولتا ہوں. امریکہ کا جو سور ہے اس کا منہ دیکھیے گا اور ہمارے کچھ نوجوانوں کے سر کا بال دیکھیے گا سور کٹ. ابھی آئی پی ایل میچ چل رہا ہے, چل رہا کہ نہیں چل رہا ہے, 2023 آئی پی ایل میچ. کلکتہ کی ٹیم میں ہے ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی ہیں جن کا نام ہے رسل. رسل بال کو کر دیتے ہیں مسل, یعنی وہ صرف چھکا مارتے ہیں. اس کا بال بھی آپ دیکھیے گا وہ چاروں طرف سے کاٹ کے بیچ میں اٹھائے ہوئے ہیں. اور امریکہ میں آپ جائیے اور دیکھیے تو ہمارے بھی کچھ نوجوان ایسے ہی ہیں. بال کیسے کاٹ رہے ہیں؟ چاروں طرف سے گھما کے اور سیر کے اوپر اٹھا کے کاٹ لیتا ہے. اس کو کون سا کٹ بولتے ہیں بابو؟ ہے بابو کون سا کٹ بولتے ہیں؟ بول بابو. دیکھیے دیکھیے بوا کا بال لیکن صحیح ہے الحمدللہ, بوا کا بال صحیح ہے. اب سور کٹ بال کن کا ہے مولوی صاحب بتائیں گے نہیں, کیونکہ اس بال کو کیا کرتے ہیں؟ سور کٹ. حدیث میں منع ہے. صحیح بخاری کتاب اللباس حدیث نمبر 5920 کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ینہا عن القضع, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا. قضا مطلب کچھ بال کو کاٹ دیا جائے اور کچھ کو چھوڑ دیا جائے, وہی ہے. لیکن یہ کٹواتا کون ہے؟ میرا بیٹا بنے گا رونی دھونی سونی, یہ 3 وزن میں لے کے آ گیا. میرا بیٹا بنے گا رونی دھونی سونی, بال ویسے کاٹے گا. اچھا آپ ہی بتائیے جہاں بال کاٹنے جاتے ہیں حجام کے یہاں اس کی فوٹو کس کی لگی رہتی ہے؟ کسی مولوی کی فوٹو آپ نے دیکھا ہے؟ کس کی فوٹو لگی ہوئی ہے؟ رونی کی, دھونی کی, سونی کی. رونی سمجھے یار آپ لوگ اتنا آسان نہیں اردو سمجھ رہے ہیں تو کیسے ہو پائے گا؟ رونی سمجھے آپ؟ رونی, رونی فٹ بال کا کھلاڑی ہے کہ نہیں؟ رونی نہیں معلوم آپ لوگوں کو؟ صرف رونالڈو معلوم ہے. رونی بڑا مشہور کھلاڑی ہے رونی. ویسا بال کاٹ لینے سے ہمارا بیٹا رونی ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا. کرکٹ کے ہمارے کیپٹن ہیں, جھارکھنڈ کے تھے, ابھی ہیں کیپٹن نہیں ہے, دھونی. کسی زمانے میں دھونی کا بال بھی پیچھے لمبا لمبا تھا. تو دھونی کٹ کاٹ لینے سے ہمارا بیٹا دھونی ہو جائے گا؟ سونی فلمی دنیا کے ہیں. دیکھیں مولوی صاحب کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے. تو صرف بال کاٹ لینے سے ہمارا بیٹا ویسا ہو جائے گا؟ بوا کا بال بڑا اچھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم سامعین کرام, بزرگوں, دوستوں, ساتھیوں, خواتین اسلام و پیارے بچوں, میں نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 10 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. آج میرا ٹاپک کا عنوان ہے نوجوانوں کا بگاڑ, اسباب و علاج. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ کتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے حاضری کو قبول فرما لے. زور سے بولیے آمین. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. ماشاءاللہ مینجمنٹ نے, ذمہ داروں نے ہم لوگوں کے لیے یہ مجلس سجائی ہے, رچائی ہے, بسائی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے میزان حسنات میں جگہ دے دے. زور سے بولیے آمین. تقریر میری ہوگی, اس میں آپ لوگوں کو ساتھ دینا پڑے گا. ساتھ دیجیے گا کہ نہیں دیجیے گا؟ انشاءاللہ. میرا عنوان ہے نوجوانوں کے بارے میں. تو اب ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب ہم کیا کریں, ہم اٹھ کے چلے جائیں. صحیح نا؟ ہمارے بزرگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جب آپ نوجوانوں پر تقریر کریں گے تو ہم لوگ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں تو اٹھ کے چلے جائیں. نہیں, نوجوانوں کو اچھا نوجوان بنانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ بزرگوں کا. اور بگڑ گئے تو کس کا ہاتھ ہے؟ اس لیے جملے بغور کیجیے گا.
बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा, साथ दीजिएगा, बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा, बड़का सुधरा तो छोटका सुधरा। आज उसी पर बात करेंगे। माशाअल्लाह हमारे कुछ नौजवान बड़े अच्छे हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ नौजवान बड़े बिगड़े हैं। कैसे बिगड़े हैं? मुंह पे गाली, कान में बाली, होठों पे लाली और फिर हाथ में ताली और खाने में थाली। बात नहीं आई समझ? फिर से दोहराता हूं। कान में बाली, मुंह पे गाली, होठों पे लाली और हाथ में ताली और खाने के लिए थाली। आ रही उर्दू आ रही समझ में कि नहीं आ रही? कोई हार्ड उर्दू तो नहीं हो गए? आ रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है। कुछ बिगड़े हुए हैं। एक फिल्म है जिनको नौजवानों ने हिट करा दिया है, सब मुस्कुरा रहे हैं, हिट करा दिया। कराए कि नहीं कराए? कराए, हिट करा दिए। नाम बिल्कुल नहीं लूंगा वरना आप कहिएगा कि मैं पठान फिल्म की बात कर रहा हूं। बिल्कुल नाम मत लीजिए। कैसी रही? अब ये पहुंच जाइएगा, कैसी रही? नो कमेंट्स। सही ना? पैसा लगा कि नहीं लगा? हमारे कुछ नौजवान भी गए, बुजुर्ग भी गए, माएँ भी गई, बहनें भी गई, सब देख के आई हैं, बुरखे में भी गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहें, गई है ना, पता है, टोपी लगा लगा के भी गए हैं। और कहीं कहीं पर तो पूरा थिएटर ही खरीद लिए हैं। तो बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा। ये छोटों को बिगाड़ने में किसका हाथ है? बड़का सबका, जिसने पूरा थिएटर खरीद करके दे दिया। अगर वही पैसा हम और आप खाने में लगा दिए होते तो सही है, फायदा होता है। वही दीन के काम में लगाए होते तो अच्छा हुआ जलजला नहीं आया, वरना गड़बड़ी हो जाती। अभी पूरी दुनिया में जलजले की गूंज है। पता है आपको कहां जलजला आया है? तुर्की में। कहां जलजला आया? सीरिया में। जमीन हिल गई। काहे हिली? अरे वहां की हिली तो यहाँ की नहीं हिलेगी क्या? हिल सकती है, कहीं की भी हिल सकती है। सूरह तिर्मिज़ी किताबुल फितर हदीस नंबर 2212 फी हाज़िहिल उम्मा ख़स्फ़ुन व मस्क़ुन व क़ज़फ़ुन। इस उम्मत के अंदर धंसना फूट जाएगा, जमीन फट जाएगी, चेहरे बिगाड़ दिए जाएंगे। पूछने वाले ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कब होगा? तो कहा इज़ा ज़हरतिल क़ियाद वल मआज़िफ़ व शुरबतुल ख़ुमूर, जब नाचने जाने वालियों का ज़ुहूर होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर वो आ गई होती तो डांस करने के लिए, तो ये स्टेज टूट जाता या ऐसे ही रहता? टूट जाता। सही ना? पूरा मैदान एकदम पैक हो जाता कि नहीं होता? वो आई हुई है उनको देखने के लिए। जानते हैं वो उससे कौन मुराद है? नाम बिल्कुल मत लीजिएगा वरना अभी मैं एक दो नाम ले लूंगा। मुस्कुरा रहे हैं सब। देखे उनका नाम आता है तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। कहा गया, समझ गए ना? मैं बिल्कुल खान साहब का नाम नहीं ले रहा हूं मैं। कैसा ज़हरतुल क़ियाम, जब नाचने जाने वालियों का ज़ुहूर होगा। अगर सब लोगों को बोल दो कि यहाँ पर मोबाइल जमा कर दीजिए, क्योंकि हमारे नौजवानों के बिगाड़ की एक बड़ी वजह मोबाइल भी है, तो हमारा मोबाइल जमा करेंगे। आज लोगों का अगर अखलाक देखना हो तो मोबाइल को देख लीजिए, लोगों को मत देखिए। क्यों? मोबाइल की हालत तो यह है कि अगर कोई चीज गिर जाए तो आह निकल आए, और मोबाइल अगर गिर जाए तो जान निकल आए। मोबाइल अगर गिर जाए तो देखिए, ये मेरा मोबाइल 2-3 मरतबा गिर गया है, अब मेरी जान कितनी मरतबा निकल गई होगी? परेशानी है ना? बहुत संभाल के रखना पड़ता है, गिर न जाए। मोबाइल से 24 घंटा हम और आप चिपके हुए हैं।
اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اسی اسکرین پلٹتے ادھر ادھر انگلی کرتے رہتے ہیں، انگلی کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ اچھا موبائل میں انگلی کرتے کہ نہیں کرتے؟ حق ایمانداری بولیے گا۔ اتنے دیر سے آپ لوگ صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل پہ انگلی نہیں چل رہی ہے، صرف انگلی ہی کا تو مسئلہ ہے، اور کیا مسئلہ ہے بتائیے؟ اذا ظہرت القیام والمعازف، ڈھول باجے بکیں گے۔ آج اپنے موبائل کے اندر پورا اخلاق چھپا ہوا ہے، بہترین گانے ہمارے موبائل کے اندر ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے گا مت، ورنہ مولوی صاحب سمجھ جائیں گے، مسکرائیے گا بھی نہیں، بس صرف مولوی صاحب منہ تاک رہے ہیں سب کا کہ جواب کدھر سے کیا آ رہا ہے، بس چپ چاپ آپ لوگ بیٹھے سنتے رہیے۔ وشربت الخمور، شراب پی جائے گی، اس کے بارے میں بات بہت ڈیٹیل سے ہم سن چکے ہیں۔ کتنے لوگ مر گئے، یو پی میں مرے، بہار میں مرے، بہار سرکار نے تو شراب پر بین لگا رکھی ہے، پھر بھی لوگ پیتے ہیں۔ اور ایک جملہ اور کہوں، شیخ صاحب کا جملہ ہے، ان کے سامنے ریپیٹ کرتا ہوں، آپ ماشاءاللہ کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں۔ کیسا لگا؟ اچھا لگا؟ آپ کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں۔ اب دیکھیے دوسری طرف میں ایسا کر رہا ہوں، وہ جو ہے پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں، دونوں میں کون سا اچھا لگ رہا ہے سننے میں؟ کھاتے پیتے کا ہے، پیتے کھاتے کا ہے، غلط ہے؟ اچھا آپ سمجھ گئے۔ دیکھیے صرف وہ کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، وہ پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں، صرف کھانا ایک میں پہلے آ گیا اور پینا ایک میں پہلے آ گیا، تو پینے سے مراد وہ پینا ہے۔ صحیح؟ کتنے لوگ یو پی میں بھی مر گئے، بہار سرکار نے تو بین لگا رکھا، مر گئے، اور بہار میں بھی لوگ بڑے ہوشیار، شراب پینا ہو تو جھارکھنڈ میں گھس گئے یا یو پی میں گھس گئے، پھر پی پا کے اپنے اندر چلے گئے۔ ہاں ہاں ہاں، اور شراب پی پی کے گاڑی چلا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اور جو لوگ پی پا کے بات کرتے ہیں، اس کی اردو بہت اچھی ہوتی ہے، خاپن سے بات نہیں کرنے کا۔ نہیں صحیح بول رہا ہوں میں، جو پینے والے سب ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھیے گا کیسا انداز ہوتا، ایک کون ہے، اور وہ پیتے رہتے ہیں، اور پی پا کے روڈ پر پڑے ہوئے ہیں، اتنا ہی نہیں نالے میں پڑے ہوئے ہیں، اپنا پیشاب سنتے ہیں اور پیخانہ بھی سنتے ہیں۔ اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو نہیں، آپ نہیں آگے مولوی صاحب باتیں نہیں کریں گے، ہمارے کچھ نوجوان بھی پی رہے ہیں، کہاں کہاں بگڑ رہے ہیں ابھی میں دھیرے دھیرے بتاؤں گا۔ ہمارے کچھ نوجوانوں کا بال سور کٹ بال ہے، حق ایمانداری بولتا ہوں، امریکہ کا جو سور ہے اس کا منہ دیکھیے گا، اور ہمارے کچھ نوجوانوں کے سر کا بال دیکھیے گا، سور کٹ۔ ابھی آئی پی ایل میچ چل رہا ہے، چل رہا کہ نہیں چل رہا ہے؟ 2023 آئی پی ایل میچ، کلکتہ کی ٹیم میں ہے ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی ہیں جن کا نام ہے رسل۔ رسل بال کو کر دیتے ہیں مسل، یعنی وہ صرف چھکا مارتے ہیں، اس کا بال بھی آپ دیکھیے گا وہ چاروں طرف سے کاٹ کے بیچ میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور امریکہ میں آپ جائیے اور دیکھیے تو ہمارے بھی کچھ نوجوان ایسے ہی ہیں، بال کیسے کاٹ رہے ہیں؟ چاروں طرف سے گھما کے اور سیر کے اوپر اٹھا کے کاٹ دیتا ہے۔ اس کو کون سا کٹ بولتے ہیں بابو؟ ہے بابو کون سا کٹ بولتے ہیں؟ بول بابو، دیکھیے بوا کا بال لیکن صحیح ہے، الحمدللہ بوا کا بال صحیح ہے۔ اب سور کٹ بال کن کا ہے مولوی صاحب بتائیں گے نہیں، لیکن اس بال کو کیا کرتے ہیں؟ سور کٹ، حدیث میں منع ہے۔ صحیح بخاری کتاب اللباس حدیث نمبر 5920 کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ینہا عن القضع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرما۔ قضا مطلب کچھ بال کو کاٹ دیا جائے اور کچھ کو چھوڑ دیا جائے، وہی ہے۔ لیکن یہ کٹواتا کون ہے؟ میرا بیٹا بنے گا رونی دھونی سونی، یہ 3 وزن میں لے کے آ گیا، میرا بیٹا بنے گا رونی دھونی سونی، بال ویسے کاٹے گا۔ اچھا آپ ہی بتائیے، جہاں بال کاٹنے جاتے ہیں حجام کے یہاں، اس کی فوٹو کس کی لگی رہتی ہے؟ کسی مولوی کی فوٹو آپ نے دیکھا ہے؟ کس کی فوٹو لگی ہوئی ہے؟ رونی کی، دھونی کی، سونی کی۔ رونی سمجھے؟
यार आप लोग इतना आसान नहीं उर्दू समझ रहे हैं तो कैसे हो पाएगा। रोनी समझे आप, रोनी, रोनी फुटबॉल का खिलाड़ी है कि नहीं, रूनी, नहीं मालूम आप लोगों को? सिर्फ रोनाल्डो मालूम है, रोनी बड़ा मशहूर खिलाड़ी है, रोनी। वैसा बाल काट लेने से हमारा बेटा रोनी हो जाएगा? नहीं होता। क्रिकेट के हमारे कैप्टन हैं, झारखंड के थे, अभी हैं, कैप्टन नहीं है, धोनी। किसी जमाने में धोनी का बाल भी पीछे लंबा लंबा था, तो धोनी कट काट लेने से हमारा बेटा धोनी हो जाएगा? सोनी फिल्मी दुनिया के हैं, देखिए मौलवी साहब कहां से ढूंढ के लिया है। तो सिर्फ बाल काट लेने से हमारा बेटा वैसा हो जाएगा? बउआ का बाल बड़ा अच्छा है, देखा देखा? काहे भाई ऐसा? तो माँ बाप खुद कटवाते हैं, ये बाल जो है माँ बाप खुद कटवाते हैं। हमारे कुछ नौजवानों की पैंट देखिए, फटी पैंट, उस पैंट का नाम क्या है? फटी पैंट। और कहाँ फटती है? यहाँ पर फटती है। इसको क्या बोलते हैं भाई? ये यहीं पर फटी हुई है, ये यहाँ पर फटी हुई है। बाबू ये फटी पैंट क्या पहन रहा है? कपड़ा कम हो गया था बहू, ये फटी पैंट क्या पहन रहा है? अरे मौली साहब ये फैशन है। क्या ये? फैशन है, फैशन नहीं मौली साहब, ये फैशन है। अच्छा यानी ये फटी पैंट फैशन है, और पीछे वाली जो पैंट है वो एकदम गिरते रहती। अगर नमाज पढ़ने अगर चला गया मस्जिद में तो पीछे वाले जितने खड़े रहेंगे उसके नुक्कड़ से, उसके कपड़े से पीछे वाले की नमाज कैसी होगी? हत्या ईमानदारी बोलिए, खराब करेगा कि नहीं करेगा? फटी पैंट, फटी पैंट। और आजकल बूढ़ी माता भी फटी पैंट पहन रही, जानते हैं बूढ़ी माता? और कपड़ा हमारा क्या? चुस्त बारीक मुख्तसर, चुस्त बारीक मुख्तसर, टाइट फिट। ढीला ढाला कौन पहनते हैं आप ही बताइए? हक़्क़न ईमानदारी कहिएगा, अगर दर्जी ने ढीला ढाला सिल दिया, वो दर्जी की टेलर की टाइट हो जाएगी। हम और आप जाके टाइट कर देंगे उसकी। अरे भाई इतना ढीला सिल दिया, एकदम टाइट सिल। और टाइट जैसे ही सिले और हमने और आपने टाइट पहन लिया तो क्या होता है? टाइट में हर चीज टाइट दिखती है, दिखती कि नहीं दिखती है ना? हमारे नौजवान पहन, माए भाई है, बहने भी हैं, पहने टाइट चुस्त मुख्तसर। अच्छा आप ही बताइए, मार्केट में बेटी के लिए, छोटी बेटिया के लिए फुल कपड़ा मिलता है क्या? यहां तक का नहीं मिलता। कहां तक मिलता? कट, ये कट वाला मिलता। अभी ईद में खरीद के लाया, ये कट वाला मिलता। आखिर ये पूरा हाथ खुला हुआ क्या रहता है भाई? तो बोले अरे मौलवी साहब मार्केट में तो ऐसी दुकान ही नहीं है। असल में हम और आप ऐसा कपड़ा खरीदते नहीं है, तो लाएगा कैसे? नो मांग ही नहीं है। जब उसकी मांग रहेगी तब ना खरीद के लाएगा, तब ना वो लाएगा खरीद के और हम और आप उससे खरीदेंगे। हमारी बेटियों के जो कपड़े हैं उसको आप देख लीजिए, कपड़ा वो पहने हुई है लेकिन बाहर से सब कुछ दिखता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? खरीदता कौन है? हम और आप खरीद रहे हैं। तो नौजवानों को बिगाड़ा जा रहा है, चाहे बच्चा हो बच्ची हो, ये बिगाड़े जा रहे हैं, ये खुद ब खुद बिगड़ नहीं रहे हैं। अगर हम और आप इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो आगे चल के ये बिगड़ जाएंगे। ये मोबाइल फोन आ गया। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने कहा, एक वीडियो क्लिप उनकी घूम रही है कि लगभग पूरे भारत देश में 8 लाख मुस्लिम बच्चियों ने अपना दीन धर्म छोड़ दिया है। 8 लाख मुर्तद हो गए, दीन इस्लाम से उनको लेना देना नहीं। और एक बात और बता दूं, पूरे भारत देश में एग्जाम जहां भी हो रहा है, इम्तिहान जहां भी हो रहा है, बोर्ड का इम्तिहान, उसमें लड़कियों का नंबर बहुत आगे रहता है, लड़के का नंबर पीछे है। और हर साल ऐसा हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काहे? बेटिया का नंबर अच्छा है और बेटुआ का नंबर, तो क्या बेटे लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं? वो मेहनत कर रहे हैं, बेटी भी मेहनत कर रही है, लेकिन हर साल बेटियां ही आगे रहती है, बेटुआ पीछे है।
اور ایک چیز اور بتا دوں، ہماری اور آپ کی بیٹی جو بہک رہی ہے ادھر ادھر جا رہی ہے، اس کے بہت سارے ریزن ہیں، بہت سارے اسباب ہیں کیوں جا رہی ہے۔ اصل میں کیا کہ وہ کالج میں پڑھ رہی ہے تو ان کی تعریف بہت ہوتی ہے، ماشاءاللہ آپ بہت اچھا مسکراتی ہیں، آپ اچھا لکھتی بھی ہیں، آپ کا میسج جب میں موبائل میں پڑھتا ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے، آپ کے ٹائپ کرنے کا انداز بہت پیارا ہے، آپ کتنا اچھا بولتی ہیں۔ اچھا میری لائف کوئی خدمت ہو، آپ اس دن نہیں آئی تھی تو میں آپ کے نوٹ بک میں لکھ دوں ہائے رے محبت۔ گھر میں تو کوئی محبت کا اظہار کرتا ہی نہیں کہ ماشاءاللہ بیٹیا روٹی اچھا بناتی ہے، اچھا پڑھتی ہے، اور جیسے کالج میں گئی وہاں تعریفوں کے کلمات دیے گئے، یہ لڑکا اتنی تعریف کر رہا ہے، اور اگر میرا جیون ساتھی ہو گیا تب تو کتنی تعریف کرے گا۔ اس نے اپنا دین دھرم داؤ پہ لگا دیا، دنیا سے بھی گئی دین سے بھی گئی۔ بڑے مسائل ہیں، میں آگے کھولنا نہیں چاہتا لیکن کھولنا تو پڑے گا۔ میرے بھائیوں اگر ہم اور آپ دھیان نہیں دیں گے، آج لوگوں کو فکر ہے، کیا فکر ہے؟ جگہ جگہ اشتہار نکل رہے ہیں کہ 5,000 حافظوں کو، عالموں کو فری میں ڈاکٹر بنایا جا رہا ہے، 10,000 حافظوں کو، عالموں کو فری میں ڈاکٹر بنایا جا رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسکول میں پڑھنے والے مسلم بچوں کو فری میں مولوی کب بنایا جائے گا؟ کیا شیخ بھائی، اگر آپ حافظوں کو، عالموں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو جو بچے اسکول اور کالج میں پڑھ رہے ہیں ان کو مسلمان کب بنائیں گے؟ مسلم بچوں کو، تاکہ ان کے دین کا سودا نہ ہو۔ آپ ہی بتائیے، ہمیں اور آپ کو دین بچانا ہے یا دنیا بچانی ہے؟ دونوں بچانا ہے۔ اچھا آپ ہی بتائیے، جان کی فکر کرنی ہے یا پہلے ایمان کی فکر کرنی ہے؟ آئے جان کی فکر یا ایمان کی فکر؟ ایمان کی فکر۔ اگر ایمان ہی چلا جائے اور دنیا مل جائے تو فائدہ؟ چلیے میرا سوال ہے آپ سے، انگریزوں نے مدرسوں پر بلڈوزر چلائے یا انگریزوں نے اسکولوں پر، کالجوں پر بلڈوزر چلائے؟ کس پر بلڈوزر چلائے تھے؟ کاہے؟ آج پورے بھارت دیش میں مدرسے میں پڑھنے والے بچے 5% ہے، بس 5% ہے۔ کتنے؟ 5%۔ سرکار کیا کہتی ہے کہ مدرسے کے بچوں کے ایک ہاتھ میں کمپیوٹر اور ایک ہاتھ میں قرآن۔ اچھی بات ہے، لیکن ہم مولویوں کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو ہمارے بچے 95% اسکول اور کالج میں ہیں ان کے ایک ہاتھ میں قرآن کب آئے گا؟ دوسرے ہاتھ میں تو کمپیوٹر ہے ہی ہے۔ شیخ صاحب یہ مطالبہ بھی صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جو ہمارے مسلم بچے ہیں اسکول میں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، ان کے ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ہے، دوسرے ہاتھ میں قرآن کب آئے گا؟ دین کب جانیں گے وہ؟ تو آج ہم اور آپ دنیا دار ہیں۔ جھارکھنڈ سرکار اگر یہ اعلان کر دے کہ جتنے حافظ قرآن ہے سب کو نوکری ملے گی، تو حافظ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ بولیے، حافظ بنائیں گے نا؟ کیوں؟ سرکاری نوکری مل رہی ہے اور اللہ کہہ رہے ہم جنت دیں گے۔ کتنے لوگ تیار ہیں بھائی؟ اچھا یہاں حافظ صاحب کے ابا کتنے بیٹھے ہوئے؟ ہاتھ اٹھائیے تو حافظ صاحب کے ابا ہو، حافظ صاحب کے ابا کوئی ہے؟ لگ رہا میری اردو نہیں آ رہی سمجھ میں، نہیں آ رہی۔ ارے بھائی حافظ جی کے ابا کوئی ہے یہاں بیٹھے ہوئے؟ ایک ہیں، ماشاءاللہ صرف ایک ہے، اتنا بڑا مجمع۔ دیکھیں ابھی میں نے کہا نا بھائی صاحب 5%، اور سرکار چاہتی ہے کہ 5% کا نجی کرن کرے۔ ہم سرکار کا سواگت کرتے ہیں، لیکن سرکار سے یہ بھی آگرہ کرتے ہیں کہ جو اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں ان کے بھی ایک ہاتھ میں قرآن دے دیا جائے، دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے ہی ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، ان کے ایمان کا سودا ہو رہا ہے۔ کہاں سے بگاڑ ہو رہا ہے؟ مدرسے سے۔ اسکول سے بولوے نہیں کر رہے، وہ ہم نہیں بولیں گے، مدرسے سے بگڑ رہے ہیں۔
دین کا سودا ہو رہا ہے، نوٹ چھاپ رہے ہیں، دہریہ پیدا ہو رہے ہیں، اسلام کو چھوڑنے والے پیدا ہو رہے ہیں، اسلام کے خلاف بولنے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک نے کہا تھا اسلام کینسر ہے، وہ کینسر کی بیماری میں چلا گیا، جانتے ہیں اس کو؟ جانتے ہیں اس کا؟ سنے کینیڈا میں تھا وہ، کون ہے؟ کون ہے؟ نام نہیں یاد ہے لیکن نہیں جانتے نام۔ طارق فتح علی کا نام سنا ہے؟ کینیڈا میں اسلام کو کہا کینسر ہے، وہ کینسر کی بیماری میں مرا، کہیں مسلم قبرستان میں اس کو دفن کی جگہ نہیں ملی، کرسچن لوگوں نے بھی جگہ نہیں دی، بالآخر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو جلا دیا گیا ہے، اپنے انجام کو پہنچ گئے، معاملہ اللہ کو کرتا۔ میرے بھائیو، آج ٹی وی پر بیٹھ کر جو ماحول گرمایا جا رہا ہے، ہم سپریم کورٹ کے آبھاری ہیں کہ سپریم کورٹ نے ابھی کہا ہے کہ جو لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر زہر اگل رہے ہیں اور اسلام کے دفاع کے لیے جو لوگ چاہ رہے ہیں وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہے ہیں، تو ہمارے نوجوان کے ذہن میں یہ سب ڈالا جا رہا ہے۔ اس لیے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ علماء سے جڑ کے رہیے۔ کس سے جڑ کے رہنا ہے؟ علماء سے، دین علماء سے سیکھیں۔ آج اپنے یہاں سب لوگ مفتی ہیں، مفتی جانتے ہیں آپ؟ اپنے یہاں مفتی سے چھوٹا کوئی پیدا ہوتا ہی نہیں، سب بڑھ کا مفتی ہے، شیخ گوگل شیخ یاہو، مفتی گوگل مفتی یاہو۔ مولانا لوگ سمجھانے کے لیے جاتے ہیں تو مانتے ہی نہیں۔ اپنے یہاں تو بڑے بڑے فتنے ہیں جس میں ہمارے نوجوان پھنسے ہوئے بھائی، فتنے ہیں کہ نہیں؟ جو عربی کا عین نہیں جانتا، مولی صاحب کا میم نہیں جانتا، مدرسے کا میم نہیں جانتا، آج وہ بڑھ کا مفتی بنا بیٹھا ہے، اور ہمارے نوجوان کچھ ہے وہ سن رہے ہیں ان کو، جن کو عربی بھی نہیں آتی۔ علماء کیوں؟ ان کے سبسکرائبر بہت زیادہ ہیں، فالوور بہت زیادہ ہیں، جیسے ہی ٹائپ کیجئے بہت زیادہ ہیں۔ کل قیامت کے دن ایک نبی ایسے ہوں گے جن کا ماننے والا ایک آدمی بھی نہیں، ایک بھی سبسکرائبر نہیں، ایک بھی فالوور نہیں۔ صحیح بخاری کتاب حدیث نمبر 57-52، والنبی لیس معہ احد، کل قیامت کے دن ایک نبی ایسے ہوں گے جن کا ماننے والا ایک آدمی بھی نہیں ہوگا۔ تو کیا سبسکرائبر دیکھیے گا، فالوور دیکھیے گا، کس کو لوگ زیادہ سنتے ہیں وہ دیکھیے گا، یا جو حق بات ہے وہ دیکھیے گا؟ اپنے نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں، چاہے وہ بہن ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، علماء کو سنیے۔ کس کو سننا ہے؟ لوگ ہم لوگوں کے پاس ویڈیو بھیجتے ہیں کن کی؟ غترہ لگا ہوا، جبہ لگا ہوا، لمبی ٹوپی، اور ہمارے کچھ نوجوان سمجھتے ہیں یہ بڑھ کے مولانا ہے، یہ مولانا ہے نہیں۔ بولے مولوی صاحب ذرا چیک کیجئے، تو ہم لوگ نیچے بھیج دیتے ہیں، پلیز علماء کو بھی سنیے، تو پھر اوپر سے جواب آتا ہے مولوی صاحب یہ مولانا نہیں ہے کیا؟ غترہ، جبہ، شمار، اقال، آسک می، ہم سے پوچھئے، نو، سننا ہے۔ ہمارے کچھ نوجوان بگڑ رہے ہیں، اور ہمارے کچھ نوجوان موبائل کے ذریعے بگڑ رہے ہیں۔ میں تو بتائی دیا، ہیلو، ہائے، لے لے بھائی سیلفی لے کر سلفی بن جائیے، یہ نعرہ، سیلفی لے کر سلفی بن جائیے۔ یہ فوٹو کھینچنے کی ضرورت کیا؟ تو ادھر بال کیا ادھر اچھی آ گئی، سیدھا لے نا ذرا کلوز، ٹھیک ہے نا؟ جتنی مرتبہ اس سے ہم اور آپ فوٹو لے رہے ہیں، اگر ایک مرتبہ قرآن کا فوٹو لے لیں تو میں وہ چیز بتا رہا ہوں کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں ہمارے، اس میں سے اس کا بھی حال ہے۔ ایک صاحب کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، جب میں گیا تو اس کا بچہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ نماز میں تھا، کچھ دنوں کے بعد فون آیا، مولوی صاحب بیٹا ہوا گیا، کہا ہوا؟ میری بیوی نے کہا رہے آپ عرب میں کماتے ہیں تو بہوا سب کے لیے کماتے ہیں، میرا بیٹا بھی 50,000 کا موبائل لے کے رہے گا۔
50,000 में कौन सा मोबाइल आता है भाई? आईफोन। अच्छा, 50,000 का। अरे जब बेटुआ 50,000 का लेगा तो बेटियां कहीं नहीं लेगी 50,000 की। अब्बा अरब में कमा रहे हैं, बउआ सबके लिए कमा रहे हैं, कहीं नहीं। फिर उसके बाद फोन आया, मौलवी साहब मेरा बेटा बिगड़ गया। काहे बिगड़ा? चेकिंग और सेटिंग टिप टॉप किया, आगे पूरी दुनिया है। सही इस्तेमाल कीजिए या गलत इस्तेमाल कीजिए। हम और आप मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? हक कर ईमानदारी बोलिएगा। बउआ मोबाइल खेलता है तो बेटा है बाबू। तो वो अभी मैं पूछ रू, डोरीमोन जानते? डोरीमोन, मोटू पतलू ही भाई छोटे ही से ना सब ऊपर तक जाएंगे। और क्या हो बेटा? हाँ बापू। बेटा हाँ बाप। बेटा बेटा खा ले, बहुत बिजी हो गया। आपको मालूम एक गेम है कौन सा? फ्री फायर। फिर बोल दिए। मैं सोच रहा था कि बोले ही ना, लेकिन बोला गया सर। लगे हुए इसमें जितना देर उसमें लगे हुए, थोड़ा सा अगर कुरान में लग जाते तो मैं सिर्फ 5 मिनट कुरान के लिए मांगता हूँ। 5 मिनट में नहीं, 1 मिनट। अब कैसे लगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कहने दो 15 सेकंड। बोलो अल्लाहु अकबर सुबहान अल्लाह व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बस इतना ही टाइम दे दीजिए हर दिन सुबह, ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। मौलवी साहब ने खोल के बात कर रहे हैं। हम बोलेंगे कि 10 मिनट दीजिए कुरान में पढ़ना, हमको 1 मिनट दे दीजिए, बस 1 मिनट दीजिएगा। आप में से कोई भाई है जो मुझे 1 मिनट कुरान के लिए दे देगा? आप दीजिएगा इंशाल्लाह। आप दीजिएगा, आप भी दीजिएगा। हर दिन 1 मिनट, बस 2 मिनट नहीं चाहिए। अगर 2 मिनट दे दीजिएगा तो जुर्माना आपके ऊपर। 1 मिनट सिर्फ। और 1 मिनट में कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। हर दिन सुबह ये पढ़ना। इन्ना आतेना का कौसर फसल लगा और निशानियां का और अब बस खत्म। 1 मिनट से ज्यादा क्यों ऐसा बोल रहा? कुछ तो जुड़िए। अरे जुड़िए, कुछ तो जुड़िए। मोबाइल में रखे हुए मोबाइल में कुरान भी नहीं होगा। है कुरान? है सिर्फ दिखाने के लिए, बोलने के लिए, कहलाने के लिए। हम और आप भी मुसलमान हैं माशाअल्लाह, अच्छे मुसलमान, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन पूरे रमजान में कुरान नहीं खत्म हुआ होगा। जितना आप लोग लगाए हुए ना ये सब कैमरे, नोट आप छाप सकते हैं, लेकिन इतनी मेहनत अगर कुरान पर किए होते तो आप कुरान के आलिम बन जाते, जानकार हो जाते, कुछ फायदा होता, सवाब मिलता। मेरे भाई कुरान से जुड़िए, उलमा से जुड़िए, कुरान से जुड़िए, अपने आप को कुरान से जोड़िए। हमारे नौजवान बिगड़े हुए हैं, उनके साथी गलत हैं। जैसी संगत वैसी रंगत। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है ना? अगर हक्कन ईमानदारी को ये पूछ लेता हूं, अगर हम और आप बेनमाजी के साथ रहेंगे तो कुछ दिनों के बाद हम भी बेनमाजी हो जाएंगे। लेकिन हम नमाजी हैं तो हम अपना असर नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन उनका असर कबूल कर लेते हैं। रमजान का महीना गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, 1 महीना फुल, 11 महीना गुल। अफसोस आजाद होगा शैतान, मस्जिदें होंगी वीरान, अलमारी में बंद होंगे कुरान, गुनाहों में डूबेगा मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो रहा है माहे रमजान। आजाद हो गया शैतान, मस्जिदें हो गई वीरान, अलमारी में बंद हो गया कुरान, गुनाहों में डूब गया मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो गया, रुखसत हो गया माहे रमजान। देखा मेरे भाई, नौजवान हमारा बिगड़ रहा है, उनको बिगाड़ा जा रहा है, और बड़े पैमाने पर साजिश चल रही है। छोटी छोटी गोली आ गई है, छोटी छोटी गोली आ गई है। सस्ते में लोग मालदार बनना चाहते हैं। आजकल हमारे नौजवानों की हालत क्या है? नुक्कड़ पर बैठेगा और बात करेगा, मैं मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, धीरूभाई अंबानी,
रिलायंस कंपनी का मालिक बन जाऊं एक ही रात में, अजीम प्रेमजी बन जाऊं एक ही रात में, खिचड़ी पका रहा है, ये करूंगा तो वो करूंगा तो वो करूंगा तो वो करूंगा, हो पाएगा? और एक बात और याद रखिएगा, जिसका बाप बाहर परदेश में कमा रहा है उसकी औलाद और बिगड़ी है। क्यों? बाप कमाता है और बेटा उड़ाता है। सही है, फटफटिया पर चलता है और नवाबी दिखाता है। रे अपनी कमाई पर दिखा तब मर्दानगी, ये बाप की कमाई को तू उड़ा रहा है। और ऐसे लोगों का आप देखिए, तो औलाद बिगड़ी हुई, उसकी बीवी भी बिगड़ी हुई है। वो एक ही चीज, हेलो पैसा भेजिए, फिर 15 दिन हेलो पैसा भेजिए, खैर खैरियत भी नहीं पूछती हो। एक बीवी का नाम आप बता दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं, खाए पिए ना, पैसा भेजिए। एक ही काम है, पैसा भेजिए। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? पर्स, पर्स जानते हो, पर्स यहां लटका लटका के, एटीएम का उसका नाम क्या है, अरे कार्ड ले लेके अब पर्स पे लटका लटका के, अब वहां बैंक पर लाइन लगा लगा के पैसा निकला, फिर 15 दिन हेलो पैसा भेजिए। आप पैसे की मशीन हो गए, आपकी औलाद बिगड़ जाएगी। आप मशीन नहीं है, इसलिए औलाद बिगड़ रही। नौजवान हमारे बिगड़ रहे हैं, बातें और भी करनी थी। मिसाली नौजवान कौन है, अच्छा कौन है? यूसुफ अलैहिस्सलाम का रोल अदा करे। बुराई की दावत भी मिले तो कहा नहीं मैं अल्लाह से डरता हूं, आज मौका देकर चौका मार रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वाह। और नहीं रखे तो बोलता है सुपी सपाटा है। नौजवान तो हुआ जो लोगों के काम आया, जैसा मूसा अलैहिस्सलाम काम आया, जानते हैं? सोशल वर्क में आ गया मूसा अलैहिस्सलाम का, जानते हैं? मूसा का घूसा, मूसा का घूसा, एक घूसा मारा सामने वाले को, खत्म। फिर दूसरे दिन देखा वही लड़ रहा है, अरे कल भी तू लड़ रहा था, आज भी तू ही लड़ रहा है, छुड़ाने के लिए गए। आजकल क्या होता है, अगर दो कोई लड़ रहे हैं तो तीसरा वीडियो बना रहा है, वाह फाइटिंग अच्छी चल रही है। अगर कोई डूब रहा है तो क्या करते हैं, उसके मुंह में माइक घुसाकर पूछते हैं, भाई साहब आप डूब रहे हैं तो कैसा लग रहा है? अरे भैया पहले निकालिएगा तब मत पूछिएगा। आजकल लोग अक्लमंद हैं, दर्दमंद नहीं है, इसलिए अक्लमंद नहीं दर्दमंद बनिए, सीखिए, इस्लामी तालीमात हासिल कीजिए, लोगों के काम आइए, जैसा मूसा अलैहिस्सलाम का। अरे कल भी लड़ रहा था, आज तू ही लड़ रहा है। फिर बोल दिया मूसा कल उनकी बारी थी, आज मेरी बारी तो नहीं है, वो मूसा हमको ही नहीं लग जाएगा। बस ये बात बयान करके बात खत्म करूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम मदियन चले गए मिस्र से, नौजवान है, अभी शादी नहीं हुई, गए, दो लड़कियों को देखा, कालमा खत्म कमा काल तालानस के हत्ता युजरिया वाबूना शेखुन कबीर, आप दोनों यहाँ क्या कर रही है? बोले पानी पिलाना है, हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं, इससे ये पता चला माँ बाप की खिदमत बेटी भी करेगी। अपने यहाँ क्या है, माँ बाप की खिदमत बेटा करे। पानी पिला दिया और दुआ मांगी। नौजवानों की अगर शादी नहीं हुई है तो ये दुआ पढ़ ले, इंशाअल्लाह घर भी मिलेगा, घर वाली भी मिलेगी। कौन सी दुआ? रब्ब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। मैंने एक जगह इस दुआ की फजीलत बताई तो एक आदमी का मैसेज आ गया, मौलवी साहब जल्दी से टाइप करके भेज दीजिए ना। भाई जिसको दुल्हा नहीं मिल रहा है वो भी यही पढ़े हैं, यानी बहन से गुजारिश है। और अगर आप लोग को दुल्हन नहीं मिल रही है तो ये पढ़िए, नौकरी भी मिलेगी, छोकरी भी मिलेगी। रब्ब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को घर भी मिला, घरवाली भी मिल गई। तमशी अलस्तहया, शर्माते हुए आई। कुरान ने जो नक्शा खींचा है किसी औरत का, इससे अच्छा नक्शा नहीं हो सकता, अमर हो गई। शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी, ये शुएब नामी नेक आदमी की बेटी, कि जिनके अंदाज को, चलने के अंदाज को, हया वाले अंदाज को कुरान ने जिक्र कर दिया है। फिर शुएब नामी नेक आदमी ने कहा मैं चाहता हूं अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं। परदेसी को अपनी बेटी कौन देगा? आजकल लोग बोलते हैं, आजकल शादी का भी मसला अपने यहाँ क्या बोलते हैं, चाहिए दीनदार लेकिन पैसा वाला भी चाहिए, परदेसी कौन देगा? अल्लाह वाला दीनदार। तो मेरे भाइयों, नौजवान वो है, मिसाली नौजवान रहे जिनके बारे में है, इस्लाम की पूरी तारीख नौजवानों के दम से है।
नौजवान रीढ़ की हड्डी है, अगर रीढ़ की हड्डी टूटी जिस्म गिर गया। आपको मालूम है 17 साल के नौजवान उसामा बिन ज़ैद कमांडर हो गए, 23 साल के नौजवान मोहम्मद फातेह कुस्तुनतुनिया को फतह कर लिया, 8 साल में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो आज़ाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वजीर तालीम है, शिक्षा मंत्री है, जो 8 साल में पढ़ लिए वो हम 50 साल में भी नहीं पढ़ पाएंगे। इस्लाम की पूरी तारीख नौजवानों के दम से। कुरान को किसने जमा किया? ज़ैद बिन साबित नौजवान है। मुफस्सिर कुरान कौन है? अब्दुल्ला बिन अब्बास नौजवान है। रात में तहज्जुद गुजार कौन है? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। आज हमारी रात मोबाइल में है, उनकी रात तहज्जुद में है, पूरी रात तहज्जुद में गुजार। नौजवानों से अपील है, मिसाली नौजवान बनिए। बातें बहुत सारी करनी थी। सूरह कहफ के अंदर जो वाक़या है, गार वालों का वाक़या, अल्लाह ने उनके ईमान की हिफाजत की, जान की हिफाजत की। उन लोगों ने दुआ की, है हमारे रब को अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे मामले में आसानी कर दे। इंशाअल्लाह फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे। बस दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे जो नौजवान बिगड़े हैं तो सुधार दे, जो सुधरे हुए हैं अल्लाह ताला इस्तिकामत अता फरमा, और जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है अल्लाह उनके मीज़ान हसनात में जगह दे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।